مخصوص نشستوں کے لیے دائر سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت، اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل، الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل جاری۔ وزیر اعظم کی پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ دینے کی پالیسی میں تبدیلی کی منظوری، معمولی خدمات پر پاکستان سول ایوارڈ دینے پر پابندی، من پسند افراد کو پاکستان سول ایوارڈ دینے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ایف بی آر کا دورہ، ایف بی آر حکام کی ٹیکس وصولیوں پر بریفنگ، ٹیکس وصولیوں کے ہدف، مستقبل پر وصولیوں پر گفتگو، وزیر خزانہ اور ایف بی آر حکام میں اصلاحات پر بھی بات چیت۔ اوگر اتھارٹی کا ایل پی جی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کا نوٹس، تمام چیف سیکرٹریز کو ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف فوری ایکشن لینے کے احکامات۔ یہ بے بنیاد بات ہے کہ جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی اور اس بنیاد پہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس وڈرا کر لیا جائے۔ یہ گھنونی سازش ہے اس ملک کے خلاف۔ ایسی سہولیات پاکستان میں کسی قیدی کو میسر نہیں جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو میسر ہیں، کہ عمران خان صاحب جیل میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جی پی ایس پلس اسٹیٹس واپس لینے کا مطالبہ گھناؤنی سازش قرار، بعض سیاسی عناصر معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک جماعت کی کوشش ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ نہ ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا صرف ایک جیل میں ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگائی گئی، بانی پی ٹی آئی جیل میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آئی ایم ایف مشن کا دورہ پاکستان، وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کا شیڈیول تیار، مذاکرات کامیاب ہونے پر $1.1 ارب کی قسط جاری کی جائے گی۔ مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے۔ پاکستان آئی ایم ایف سے بڑا اور طویل پروگرام کا خواہش مند، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کمرشل فائننسنگ لیں گے اور بانڈز لانچ کریں گے۔ تھوک فروشوں، پرچون فروشوں، ریل اسٹیٹ اور زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ مہنگائی میں کمی کا رجحان ہے اور شرح سود بھی کم ہوگی۔ دوست ممالک سے رقم جمع کروانے اور رول اوور کروانے کا دور گزر گیا۔ مزید کہا آئی ایم ایف شرائط کی وجہ اعتماد کا فقدان ہے۔ سندھ کی طرح وفاق بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اپنا سکتا ہے۔ نجکاری ایجنڈے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست، پشاور ہائی کورٹ میں سماعت جاری۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا کیا سنی اتحاد کونسل کا کوئی امیدوار الیکشن میں کامیاب ہوا؟ قاضی انور ایڈوکیٹ بولے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے ان کے چیئرمین نے خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا مخصوص نشستیں چھوڑی جائیں تو پھر پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا بدقسمتی ہے بیرسٹر علی ظفر نہیں پہنچے۔ جسٹس اشتیاق نے کہا ایسا کرتے ہیں حکم امتناع واپس لیتے ہیں، اور قاضی انور نے کہا حکم امتناع واپس لیں گے تو پھر کچھ نہیں رہے گا۔ عدالت نے کہا مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ فراہمی کا طریقہ کار الیکشن ایکٹ میں موجود نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کے نئے شیڈول پر حکم امتناع کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 15 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تو بھرپور ساتھ دیں گے۔ ایسے شخص کو وزیر خزانہ لگایا گیا جس کی شوقیت بھی پاکستان کی نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس نیب کی 5 گواہان بیانات قلم بند کرانے کے لیے طلب۔ احتساب عدالت کے جج کچھ دیر میں اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ میں سزا کے خلاف اپیلوں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی آج ہوگی۔
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया नौमई के मुकदमात की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शरीक मुलजिमान में चालान की नकल तकसीम न हो सकी। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को भी हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। सहाफ़ी ने शेख रशीद से कहा, आप इतनी खामोशी तो ना रखें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा, खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग। सूबे के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका, 2 बच्चे और एक खातून जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15 में खातून कत्ल गोली मारी गई, शनाख्त ताहाल न हो सकी। जाए वुकवा से 30 बोर का खोल भी मिला। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एच से कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता। वालदा की जानिब से सोशल मीडिया पर मदद के लिए पोस्ट। मामू राशिद का कहना है कि अयान और अबानिया 12 मार्च की रात 11:50 पर नीचे उतरे थे। बच्चों के वालिद और वालदा में अलैदगी हो चुकी है। कराची के समंदर में लापता माहीगीरों की तलाश। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन। 12 माहीगीरों के जसद खाकी वर्सा के हवाले कर दिए गए। मजीद 2 लापता माहीगीरों की तलाश का अमल ताहाल जारी। बादलों की टोलियों का सिंध और बलूचिस्तान में मटर गश्त, कहीं बूंदाबांदी, कहीं वक्फे वक्फे से बारिश। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश। लड़काना, कंडियारो, ठुल, मोरो, नाथन शाह में भी बादल जमकर बरसे। कई दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चमन, मस्तोंग, पंजगोर, नौशकी में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। इजराइल के रमजान में भी दहशतगर्दी जारी। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, 20 से जायद जख्मी। अल जैतून मोहल्ले गजा सिटी में भी जंगी तैयारों की कार्रवाइयाँ। दीर अल बला में घर पर हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 72 हो गई। 150 से जायद जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड के जवाबी मोहलिकबार। खान यूनिस में सिहोनी फौज के 2 यूनिट्स को निशाना बनाया गया। कई फौजी हलाक और जख्मी। एक मरकावा टैंक भी तबाह। गजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमेरिका का 6 हफ्ते की जंगबंदी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं। जंगबंदी के लिए अंत तक काम जारी रखेंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे में 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए काम करेंगे। गजा में फलस्तीनी तिब्बी अमले की तस्लील। इजरायली फौजियों ने डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांधी, जबरदस्ती कपड़े उतारे। बरतानवी नशरियाती इदारे की सनसनीखेज रिपोर्ट में नासिर अस्पताल पर छापे की तफसीलात जारी। बरतानवी वजीर खारजा ने नासिर अस्पताल पर छापे को तशवीशनाक करार दे दिया। इजराइल से जवाब तलब। रूस का यूक्रेन के शहर क्रीवी में हमला। मिसाइलों से 2 इमारतों को निशाना बनाया। 3 अफराद हलाक, 40 से जायद जख्मी। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रूसी फौज का माल बरदार तैयारा इंजन में आग लगने के बायस गिर कर तबाह। जहाज में सवार तमाम 15 अफराद हलाक हो गए। तैयारे का जला हुआ मलबा मैदान के इलाके से मिल गया। जहाज में आग लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्पेन के कैनरी जजायर के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 7 अफराद हलाक, 38 को बचा लिया गया। तारिकीन वतन 10 रोज कबल अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से रवाना हुए थे। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। आपका शुक्रिया, GTV का शुक्रिया कि आपने इस दर्द को महसूस किया और आज हमारे इस ट्रांसमिशन का जो प्रोग्राम पहला रमज़ान का है, इसी में आपने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को याद रखा और उनके लिए आवाज़ बुलंद की है।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन जी टी वी की खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान में मुफ्ती हनीफ कुरैशी की मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत। आज मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अबाबील क्यों नहीं आते, कारी खलील रहमान के इरफान रमज़ान में खूबसूरत गुफ्तगू। हमास वालों ने सबसे पहले फ़लस्तीन पर जो हमला किया ना, यहाँ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये बहस छेड़ उठी, हमास वाले शिया हैं कि सुन्नी हैं। अल्लाह, आया हमें इसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सवाल ये है कि आया इसराइल फ़लस्तीनियों को इसलिए मार रहा है कि ये सुन्नी है, या इसलिए मार रहा है कि शिया है? वो तो इसलिए मार रहा है कि ये मुसलमान है। PSL सीजन 9 का आखिरी राउंड मैच मुल्तान सुल्तान्स के नाम, कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। इवेंट में आज आराम का दिन, कल मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का शेड्यूल फाइनल। मेहमान टीम 5 T20 खेलने 14 अप्रैल को पाकिस्तान आएगी। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में 18 से 27 अप्रैल तक खेले जाएंगे।